أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Terus dapatkan sof utama salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير من النار. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا
ويا ميسر الأمور يسر أمورنا ويا ستر العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan melaksanakan atau mendengarkan kajian subuh yang mana pada hari ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Muhammad Naufal Shahab MAG. Kepada beliau فعليه فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-11 ya, hari ke-11. Alhamdulillah masuk 11 ini kita masih ya mudah-mudahan masih semangat, masih bisa kalau uji wong Palembang tuh masih ragap ya. Masih ragap nak ke masjid, masih pengen nak berjamaah. Karena memang ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pasti ada apa ya? Ada semacam motivasi yang lebih. Ada semangat yang memang disarankan lah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan kita mendapatkan pahala yang besar. Jadi memang tidak aneh kalau
hari pertama, hari kedua, tiga, masjid musola itu penuh itu tidak aneh. Walaupun tambah lama tambah ada kemajuan itu juga alhamdulillah ya. Bagisnya maju. Kemudian yang paling diharapkan dalam ibadah puasa itu memang keinginan kita untuk mengisi waktu-waktunya dengan amal ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan yang kita laksanakan dengan ibadah puasa, tadarus, kemudian kita laksanakan dengan berbagai aktivitas yang lain. Tujuan besarnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua bisa bertakwa. Bapak Ibu, ayat tentang ibadah puasa tahu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, materi kita hari ini saya akan membahas kalimat terakhir pada ayat itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat ini, kata la'allakum tattaqun itu Allah sampaikan dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya itu bentuknya present continuous. Present continuous ini apa? Pekerjaan yang dilakukan pada saat sekarang, sedang kita lakukan. Dan tujuannya adalah melakukan pekerjaan itu dalam bahasa Arab istimrar, terus menerus. Jadi la'allakum tattaqun itu Allah mengharapkan kita selalu bertakwa. La'allakum tattaqun itu dalam bahasa Arab Allah mengharapkan kita senantiasa terus menerus bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, senantiasa bertakwa itu karena dikaitkan dengan ibadah puasa, muncul persepsi mumpung bulan puasa inilah kita baca Quran. Kalau tidak bulan puasa tidak baca Quran lagi, Pak. Tadarus itu biasanya rame-ramenya di bulan puasa. Tidak tahu masjid ini tadarus juga ya, bukan puasa baik. Di luar bulan puasa juga kita tadarus. Nah, jarang-jarang Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bulan puasa kita ini jarang-jarang ketemu di masjid. Kalau tidak bulan puasa subuh-subuh kita jarang ketemu di masjid. Masuk masjid sholat sunat tahiyat, sholat sunnah qobliyah, mumpung bulan Ramadan. Atau biasanya tidak pernah sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat zuhur, bulan Ramadan ini rajin qobliyah, ba'diyah tuh. Malah duhanya tidak ketinggalan. Dan ibadah-ibadah lain juga tidak ketinggalan. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, ini bahasa Palembangnya ragap, semangat. Orang yang bersemangat melaksanakan perintah-perintah Allah dalam bentuk amal soleh di bulan Ramadan menunjukkan dia senang. Dalam hadisnya, man fariha bidukhuli syahri Ramadan, barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan menurut riwayat, maka akan diharamkan jasadnya daripada api neraka. Mudah-mudahan ya kita senang dengan ibadah Ramadan ini, senang karena ada niat untuk menambah amal pahalanya. Nah, ayuhal hadirun, masalahnya begini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan puasa dengan takwa? Padahal kalau kita jengok di dalam Al-Qur'an, takwa itu sifatnya, hukumnya wajib. Karena Allah memerintahkan dalam bentuk fi'il amr, kata kerja, kata perintah. Di dalam Al-Quran, di dalam setiap khutbah Jumat kita sering dengar itu.
ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa. Dan ittaqullah dalam Al-Qur'an itu banyak. Ittaqullah wa yu'allimukumullah, ittaqullah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mewajibkan, memerintahkan kepada kita bertakwa. Tapi di dalam bulan Ramadan Allah mengharapkan. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan antara Allah mewajibkan takwa dengan Allah mengharapkan takwa. Jadi intinya, kalau takwa itu bisa dibentuk dengan ibadah puasa, pertanyaannya ibadah puasa seperti apa yang bisa membuat kita bertakwa? Karena maaf ngomong, ada wong puasa tapi masih baik gawenya macam yang lama itulah. Puasa tetap tapi berbuat tidak baik tetap. Puasanya rajin tapi ngatoi wongnya rajin. Puasanya rajin tapi mudi ke apa bahasa Palembang nih. Mudi ke wong tuh jalan. Idak kate ubah-ubahnya. Sama baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, mengharapkan kepada kita dalam ibadah puasa, Allah harapkan kita bisa bertakwa. Jadi kita perlu memahami mengapa Allah mengharapkan dengan puasa ini kita bertakwa. Padahal di ayat-ayat lain justru Allah memerintahkan. Kalau Allah memerintahkan berarti hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan yang wajib berarti ingkar kita kepada Allah. Maka sederhananya ayuhal hadirun al-kiram, dalam takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita perlu melihat mengapa Allah menggunakan istilah mengharapkan bertakwa melalui ibadah puasa dengan konsep yang ada di dalam puasa itu sendiri. Nah, ayuhal hadirun, informasi tentang kalimat la'allakum tattaqun ini dalam beberapa tafsir memang banyak. Salah satu ulama misalnya yang melihat ada makna yang dalam dari kalimat la'allakum tattaqun ini, salah satunya misalnya yang bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan kalimat la'allakum tattaqun itu bukan hanya sekedar bertakwa. Tapi kalimat la'allakum tattaqun itu adalah membuat semacam sikap kita melindungi diri kita dari hal-hal yang haram. Jadi la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan kalian dengan puasa itu bisa terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Karena perbuatan yang baik itu biasa kita lakukan, Pak. Salat 5 waktu, sedekah jalan, ngaji jalan, hal-hal yang lain itu biasa. Tapi melindungi diri dari perbuatan tidak baik itu susah, Pak. Nyengok uang pakai baju kuning, sepan merah, pasti ngomong, ya wah lang keterang hari ini misalnya. Pasti itu, Pak. Kalau tidak ngomong mulut, ngomong hati. Dengan kata lain, perbuatan yang tidak baik itu biasanya akan muncul karena dorongan hawa nafsu. Dan dorongan hawa nafsu tadi dilindungi, kita melindungi diri kita dari perbuatan tidak baik dikarenakan kalimat la'allakum tattaqun tadi diharapkan melalui ibadah puasa kita bisa nahan hawa nafsu kita. Jadi istilahnya la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan kalian bisa melindungi diri kalian sendiri. Karena konsep perbuatan baik itu berlaku kepada setiap individu. Setiap orang dituntut untuk melakukan perbuatan baik dan dituntut untuk menghindari dari perbuatan tidak baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat di dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa itu as-siyamu junnah. Puasa itu adalah semacam perisai atau benteng. Jadi
dengan puasa kita membentengi diri. Dengan puasa kita punya tameng, punya hal yang kita bisa menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita. Jadi la'allakum tattaqun kita bisa artikan mudah-mudahan kalian bisa terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, kalimat melindungi dari perbuatan yang tidak baik di dalam kata la'allakum tattaqun itulah yang menunjukkan bahwa di dalam puasa itu ada semacam strategi bagi kita supaya kita bisa memperlemah syahwat kita. Dan sering ibadah puasa dijadikan semacam metode orang untuk bisa nahan dirinya. Gara-gara puasa itulah dia siang-siang tidak ada keluar dari rumah, istirahat di rumah. Biasanya kalau sudah keluar dari rumah ketemu kawan, gawenya nak ngoceh bae misalnya. Mumpung puasa inilah, gara-gara puasa inilah dia jarang kejingoan. Mana kau tak kejingoan? Iya aku di rumah be. Ngapo? Nah, biasa istirahat puasa. Jadi dengan ibadah puasa itu dia terhindar dari kebiasaan yang tidak baik. Gara-gara puasa itulah ketika kita nak ngomong ke wong tak jadi. Teringat kita tuh, oh iya puasa, dosa bae, tak katik manfaat puasa kalau ngomongi wong terus, tak jadi. Gara-gara puasa inilah ketika kita mau dagang, biasanya dagang tuh barang sekilo kita timbang 9 mato misalnya, kurang, tak jadi. Ngapa? Karena puasa tadi membuat kita bisa melemahkan syahwat hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ayuhal hadirun, Quraisy Shihab mengatakan begini, ibadah puasa yang artinya menjadi pelindung atau perisai itu sebenarnya dia bisa melindungi badan kita, dia bisa melindungi mental kita, dan bisa melindungi spiritual kita. Badan kita dilindungi dari berbagai macam penyakit, pencernaan jadi bagus, badan jadi sehat, kulit jadi apa namanya kalau istilah kedokteran ada peremajaan kulit dan sebagainya. Mental juga jadi bagus, tidak emosi, bisa memanage stres kita, bisa menahan emosi kita, dan bisa menjadi perisai dalam arti spiritual kita. Kita terhindar dari siksa api neraka. Nah, terhindar dari siksa api neraka itulah yang selalu kita baca dalam setiap doa. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa nasi ajmain kalau tidak salah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari belenggunya api neraka. Karena 10 hari terakhir ibadah puasa itu dalam konsepnya 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itkun minan nar. Apa arti itkun minan nar? Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Maka ketika baca doa Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini kita terhindar dari siksa api neraka. Dan orang-orang yang bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, kalau dilihat dari hakikat ibadah puasa itu berbeda Pak dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa itu bukan seperti sholat, karena sholat itu kelihatan fisiknya, kelihatan bentuknya, kelihatan formalitasnya. Wong sholat harus ngadep kiblat, wong puasa tidak ada harus ngadep kiblat, tidur lagi boleh. Wong puasa tidak ada harus ngembek wuduk dulu, wong puasa tidak kejingoan ibadahnya. Orang mau pergi haji kelihatan bentuk ibadahnya. Ada tawafnya, ada sa'inya, ada ihramnya, ada doa-doanya. Kalau puasa tidak. Jadi para ulama melihat ibadah puasa yang sangat hakikat batiniyahnya ini menunjukkan bahwa di situ proses takwanya itu berjalan terus. Jadi perjalanan takwa dalam ibadah puasa itu bukan hanya dari habis subuh sampai maghrib,
Tapi selama bulan Ramadan diharapkan kita bisa bertakwa. Dan seandainya kita puasa setiap hari, la'allakum tattakunnya itu berjalan setiap hari. Makanya para ulama melihat ibadah yang paling enak itu adalah ibadah puasa. Kalau kita serumah-rumah puasa lemak, Bu. Siang-siang tidak makan, hemat. Tidak ada nak ke pasar, ngapa puasa kalau kaget bela sekalian sore misalnya belanjonya, istilahnya. Jadi orang yang melakukan ibadah puasa sebagai sebuah bentuk ibadah yang non formal, yang tidak terlihat kegiatannya, menunjukkan ibadah puasa itu khusus, ibadah puasa itu spesial. Dan karena spesial, yang memberikan balasan pahala itu hanya Allah. Jadi kalau kita perhatikan, jarang memang ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang puasa Allah akan berikan ini macam misalnya barang siapa yang baca Quran Allah rezekikan, barang siapa yang baca doa ini Allah hilangkan sedihnya, barang siapa yang baca wirid ini, baca kalimat ini, Allah misalnya kabulkan hajatnya. Tapi dalam ibadah puasa jarang kita mendengar banyak riwayat yang mengatakan faidah. Faidah. Minum. Jadi gini ya Bapak Ibu, ibadah puasa yang bentuknya tidak terlihat itu menunjukkan bahwa puasa itu memang bukan urusan formalitas. Puasa itu antara Allah dengan hambanya, antara kita dewean sama Tuhan. Yang antara wong yang puasa dengan wong yang tidak puasa itu sama, Pak. Badannya sama, caranya sama, geraknya sama, tidak ada beda wong puasa sama tidak puasa. Kecuali bahwa dengan puasa itu dia menjadikan ibadah puasanya niatnya pasti ikhlas kepada Allah. Kalau tidak ikhlas nak puasa itu rasanya tidak mungkin. Karena kita sudah nahan lapar itu dari subuh. Dan harus kita tahan sampai maghrib supaya tidak batal. Nah, Allah mengatakan as-saumu li. Puasa kamu itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi. Kaki aku itulah yang balasnya. Jadi spesial ibadah puasa yang kita lakukan ini karena ibadah puasa itu memang tidak sama dengan ibadah-ibadah formal yang kelihatan bentuk dan tindakannya, sehingga dengan ibadah puasa yang sangat spesial itu Allah mengharapkan mudah-mudahan kamu dengan ibadah puasa ini bisa berubah. Tidak ngomongin wong lagi, tidak ngatoi wong lagi, tidak do misalnya nipu wong lagi, tidak do jahat lagi, dan tidak do macam-macam lagi. Artinya ada target yang Allah inginkan dalam perbuatan takwa itu. Nah, kita harus melihat takwa yang berarti melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebatas hablun minallah, tapi juga harus dilakukan dalam bentuk hablun minannas. Dan hablun minannas itu merupakan proses takwa juga. Ngobrol sama wong, ngobrol baik-baik, itu hablun minannas yang bagus. Menghormati orang tua, menyayangi yang muda, mencari nafkah yang halal, berlaku baik dalam perjalanan, berlaku baik di rumah, berlaku baik di tempat yang ramai, itu proses takwa yang kaitannya hablun minannas. Jadi takwa yang dalam bahasa Arab artinya adalah melakukan perintah Allah, kita bisa memberikan tanggapan yang lain,
takwa dari sekata yang sederhana, yang ada kalimat di situ huruf qaf, huruf waw dan huruf ya, aslinya macam itu, menunjukkan bahwa ketika kita memahami kata takwa dengan kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Puasa itu sebenarnya menjaga kita. Puasa ini menjaga kita. Nah, karena menjaga itulah dia dikatakan benteng. Karena menjaga itulah ada sifat-sifat yang namanya muraqabah di dalam puasa. Kita ngerasa diawasi Tuhan. Kita ngerasa diperhatikan oleh Tuhan. Tak jadi nak melakukan perbuatan dosa itu biasanya karena kita puasa itulah. Tapi kalau tidak puasa ada apa-apa nyicip dikit baik. Misalnya macam itu. Ada apa-apa lah kalau kita ngolahkan uang misalnya. Agak kalau misalnya cak saro kita minta maaf. Tapi kalau puasa biasanya jarang, Pak. Jarang kita melakukan perbuatan dosa gara-gara puasa, karena puasa tadi memberikan ingatan kepada kita bahwa kita sedang berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhal hadirun al-kiram, kalau kita ambil sebuah kalimat atau kesimpulan yang mengawali kajian kita, la'allakum tattaqun itu adalah harapan yang Allah inginkan dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi tidak banyak-banyak Allah mengharapkan kita. Mengharapkan kita itu menjadi orang yang baik. Kalau prinsip takwa tadi kita artikan hablun minallah dan hablun minannas. Jadi dengan kata lain, baiknya orang yang bertakwa itu setelah dia mencapai derajat muttaqin, dia akan masuk kepada derajat muhsinin, orang-orang yang baik. Dan orang yang baik itu di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang baik. Bahkan di ayat lain mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang baik. Apa arti orang yang baik? Orang yang baik itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu, dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengharapkan ridhonya Allah, berarti yang dilakukan adalah perbuatan baik. Itulah makna daripada ihsan atau ikhlas di dalam konsep-konsep kita. Jadi ketika kita mengatakan puasa adalah ibadah yang spesial, karena memang di dalam puasa itu keikhlasan itu kelihatan, Pak. Keikhlasan itu kelihatan. Hubungan kita sesama dari manusia dengan Allah yang tidak ada batas dengan antara di Allah dengan manusia itu di kita, hal-hal yang sifatnya menghalangi, itu memang kelihatan di dalam ibadah puasa. Dan semangat kita menjalankan ibadah puasa itu memang dari hati, Pak. Nak ke masjid tarawih itu dari hati. Nak sholat berjamaah itu dari hati. Kemudian nak sedekah hari Jumat itu dari hati. Kenapa? Karena semangat tadi memang dimunculkan di dalam diri kita karena adanya bulan puasa. Jadi istilahnya, mengapa bulan puasa istimewa? Karena bulan puasa itu memang diistimewakan. Mengapa bulan puasa ini menjadi lebih semangat? Karena disemangatkan. Mengapa dengan bulan puasa ini kita senang? Karena memang kita disenangkan. Nah, alhamdulillah kita ada di bulan puasa, sudah hari ke-11. Kalau sudah selesai bulan puasa, biasanya wong tua kita zaman dulu ngomong, ya wah alangkah cepatnya puasa. Mudah-mudahan tahun depan datang lagi, bisa ada lagi. Artinya wong tua itu takut kalau misalnya dia dah katik lagi, tapi tidak ada bisa nemui bulan puasa lagi. Nah itu sering kita dengar dari nenek kita, dari kakek kita zaman dulu, wong tua kita.
Alhamdulillah pacak masuk bulan puasa. Mudah-mudahan tahun depan pacak masuk lagi bulan puasa. Artinya panjang umur, Pak. Artinya panjang umur. Artinya sehat. Nah, sedihnya orang yang meninggalkan ibadah puasa itu kelihatan. Karena apa? Karena semangat tadi, semangat untuk mencari pahala lebih tadi yang memang ada di bulan puasa dibandingkan bulan-bulan yang lain, dan itu menunjukkan salah satu daripada keistimewaan apa yang kita lakukan di bulan puasa. Artinya kita bisa menjadikan setiap perbuatan baik sebagai ibadah. Maksud saya, dak do cuman maco Quran baik, gawe yang lain juga masuk dengan kriteria ibadah. Dak do sholat di masjid baik, sholat di rumah pun masuk dalam kriteria ibadah yang bisa kita lakukan menambah amal. Tidak do dengan hal-hal yang sifatnya formal, yang non formal pun bisa kita lakukan sebagai bentuk ibadah di bulan puasa. Jadi dengan kata lain, setiap perbuatan dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, kalau niatnya memang melakukan ibadah, maka ibadah-ibadah walaupun kecil kita pandang, tetapi besar di pandangan Allah dikarenakan keistimewaan bulan Ramadan. Maka tidak salah ayuhal hadirun al-kiram ketika ada riwayat yang mengatakan ibadah sunnah di bulan Ramadan Allah hitung sebagai ibadah wajib, dan ibadah wajib di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya sebanyak 70 kali lipat. Jadi macam mana nak nyari pahala di bulan puasa ini? Banyak caranya. Ngaji alhamdulillah tamat, bagus. Tapi tidak pacak ngaji karena kita ada gawe di luar nyari rezeki, bagus juga, Pak. Di musola atau di masjid kita berjamaah, bagus. Tapi tidak sempat berjamaah karena ada kegiatan sebagai sebuah kegiatan wajib kita nyari nafkah, bagus. Jadi galau-galau gawe itu kita pandang bagus baiklah, tidak usah susah-susah. Nah ini berpikiran bahwasanya setiap amal ibadah yang kecil tapi baik, di bulan puasa Allah ganti dengan ibadah, dengan pahala-pahala yang luas. Dengan kata lain, kalau manusia terbiasa berbuat baik, zohir dan batin, khusus ataupun umum, sendiri ataupun berjamaah, langsung atau tidak langsung, semua perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi sikap dirinya, dan sikap itulah nanti yang akan membawa dia kepada kondisi di mana dia berada dalam kondisi fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah puasa manusia itu bersyukur. Kapan bersyukurnya? Ketika sudah selesai melakukan ibadah puasa, pada hari di mana dia berada dalam keadaan fitrah, dan diucapkanlah pada saat itu rasa takbir dia kepada Allah dan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah puasa ini 2 kali khotam. Alhamdulillah tidak pernah tinggal jamaah. Alhamdulillah tidak ngatoi wong. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan selama bulan puasa itu menunjukkan dia sudah berada di dalam maqam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayuhal hadirun al-kiram, kalau kita kesimpulkan dari apa yang kita sampaikan di hari ini, Allah mengharapkan kita la'allakum tattaqun itu punya proses. Dan proses itu adalah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita, Pak. Sesuai dengan kondisi kita. Umur 60 pocok ini mato mengkali tidak ngawas lagi, Pak. Nyengok huruf fa sama huruf ba itu mungkin sama. Dan ngaji Qur'annya juga lambat, misalnya gara-gara huruf tadi susah kan. Nah yang sebelah ini yang masih muda ini tidak usah ngomong saru bapak ini misalnya lembetnya maco. Bukan lambat maconya, matonya memang tidak ngawas lagi. Wajar tapi
Wajar. Kenapa wajar? Karena kondisi fisik tidak bisa dipaksakan. Nak sholat lama-lama tegak misalnya ya, berjamaah tegak. Mengkali kita tidak ada sanggup lagi. Maksud saya, apa yang bisa kita lakukan dalam perbuatan baik tidak boleh menghalangi kita melakukan perbuatan baik yang lain. Jadi berbuat baik dalam keadaan baik, itu penting. Tapi kalau berbuat baik dalam keadaan kita tidak baik, sebelah kita ngaji, kita katoi, sebelah kita sholat, kita cokodoi, dan sebagainya, tidak menjadi salah satu sifat yang diharapkan melalui ibadah puasa. Jadi proses bertakwa itu natural. Apa pacak kita lajulah. Asal, nah gitu ya, asal di dalam ibadah itu, di dalam perilaku itu, kita berniat mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu baik di hadapan Allah dan diterima amal ibadahnya. Radhiyallahu anhu wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita senang dengan ibadah, Allah senang dengan kita beribadah. Jadi tidak do ngarepkan yang lain, tidak ngarepkan dikenal wong, tidak ngarepkan dipuji wong, tidak ngarepkan dipandang hebat, tidak ngarepkan pokoknya kita target sekian dan sebagainya. Yang diharapkan adalah amal ibadah itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, mungkin materinya kita cukupkan sampai hari ini. Kalau masih ada waktu mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilakan kalau ada, Pak. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah tadi penyampaian. Bila mana ada yang mau ditanyakan, falyafadhol, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sahabat kita, tetangga kita yang baik hati. Kita adalah dapat banyak pengetahuan, terutama tentang bulan puasa ini. Nah, kita memang dinyatakan bahwa kalau bulan puasa ini balasannya hanya Allah, yang membalasnya dari Allah. Nah, kenapa dikatakan bulan puasa saja? Kenapa enggak misalnya, padahal yang lain kan Allah semua yang membalas, yang berhak memberikan balasan terhadap pahala ini hanya Allah semua kan? Misalnya kita haji, kita sholat. Nah, kenapa keistimewaan bulan puasa ini disebutkan hanya Allah yang membalasnya? Terima kasih. Iya. Mengapa Allah yang akan membalas puasa seolah-olah yang lain tidak diistimewakan? Dalam tatanan syariat Islam, ibadah itu semuanya sama, tidak ada beda. Yang dibedakan itu adalah prioritasnya, ya, yang dibedakan prioritasnya. Istilah prioritas itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Repot-repot kita di masalah sunnah, yang wajib tidak diperhatikan, tidak boleh Pak. Ya. Bahkan di dalam wajib itu ada yang lebih wajib, sesuai dengan kondisinya. Istilahnya dalam beribadah kita dituntut melakukan yang terbaik. Makanya ada di dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya siapa manusia yang paling baik, jawaban Rasulullah, wong yang paling baik itu wong yang panjang umur, amalnya baik. Rasulullah tidak ada menjawab panjang umur, banyak amal. Karena kriteria banyak amal membuat orang berbicara kuantitas, bukan kualitas. Yang diharapkan di dalam ibadah-ibadah kita adalah kualitas. Nah, kualitas yang baik, ibadah yang baik, itulah ibadah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lihat.
Mana ibadah yang baik dalam segi prioritas, itu bisa kita lihat dari hukumnya. Istilahnya ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Ibadah sunnah tadi menambah ibadah fardu, tapi ibadah fardu merupakan bentuk kewajiban kepada Allah. Nah, puasa ini bentuk kewajiban yang sama dengan haji, yang sama dengan sholat, yang sama dengan zakat. Tidak ada beda dari segi prioritas. Tapi di dalam segi prioritas Allah memberikan keistimewaan yang lain. Kalau sakit tidak usah puasa. Kalau betina misalnya datang bulan tidak usah puasa, diganti kaget. Kalau tidak sanggup, tidak katik duit, tidak usah zakat. Tapi dalam ibadah puasa Allah menyuruh kita, kalau hari ini sakit, kaget ngulang lagi. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Sejumlah kau tidak puasa tadi ganti. Menunjukkan ibadah puasa ada hal yang lebih istimewa. Kenapa? Karena memang harus tetap dilakukan oleh manusia. Nah, tadi saya sudah mengatakan karena ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya batiniah dan tidak terlihat secara kasat mata, dan hanya ada hubungan antara manusia dengan Allah dalam ibadah puasa itu tadi, menunjukkan keistimewaan ibadah puasa itu cuman Allah yang tahu balasan apa yang pas untuk wong yang puasa ini. Kalau niatnya memang bagus. Nah, bulan puasa ini pasti niatnya bagus. Ngapa? Karena wajib. Dan hukum orang yang melaksanakan wajib itu disebut dengan mukallaf. Seneng tak seneng kalau sehat harus puasa. Ngapa? Karena hukumnya adalah taklif. Dia dipaksa harus puasa. Aku lesu, kau bela puasa, aku tidak dulu. Tak baca, Pak. Ngapa? Karena taklif, mukallaf. Jadi kewajiban yang Allah paksakan itu, kewajiban yang Allah paksakan itu, dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, dan disuruh menghindari perbuatan tidak baik yang melelahkan, dalam tanda kutip lah, kalau kita akui melelahkan fisik kita, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Apa yang Allah ganti dengan yang lebih baik lagi? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kau. Kaget. Makanya di dalam ibadah puasa kita harus punya niat. Dan ujung daripada niat itu adalah lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya lillahi ta'ala dalam ibadah puasa itu menjadi salah satu bentuk ketika kita menjalankan puasa yang taklif tadi, yang mukallaf tadi, yang terpaksa tadi, tapi terpaksanya lillahi ta'ala. Terpaksanya lillahi ta'ala. Salat, pacak kita nyepeti salat, habis baca Fatihah dosa baca surat pendek. Ngapa? Badan lagi tak kuawa misalnya. Badan lagi lesu nian. Sudahlah kaget bela solat sunnah yang wajib baiklah. Kalau puasa dah pacak nyepet ibu ko. Jam berapa hari ni? Jam 4. Ibu ko dulu weh. Badan tak kuawa lagi tak baca, Pak. Aku sama jamnya. Aku sama. Jadi kita terpaksa puasa ini, tapi terpaksanya tu lemah ikhlas, Pak. Terpaksanya tu lillahi ta'ala. Sedekah juga misalnya, dalam hukum zakat mal misalnya, kita ada perniagaan, duit sedekahnya tadi sudah kita siapkan, tapi waktu nak sedekah tadi ada hal yang wajib lagi, misalnya nak beli barang ini, nak beli barang ini, berkurang duit jatah sedekah tadi itu, beli barang yang wajib ini dulu, ya tak apa-apa macam itu. Dalam tanda kutip menyiasati duit sedekah, jangan banyak niat lah, kira-kira macam itu. Sedekah 2 juta misalnya, ada ponaan ini, jok dulu 400, 500, setengah juta setengah yang kita sedekah ke, tidak apa-apa.
Tapi puasa tak pacak ngimbit bahasa Palembang Tak pacak ngimbit, tetap. Nah, saya melihat mengapa puasa bukan lebih istimewa. Mengapa puasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ keikhlasan manusia itu kelihatan antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan wong tidak tahu, Pak. Wong tidak tahu. Tahunya tuh kalau kita misalnya diajak makan api, mau makan, tidak mau, aku puasa. Tapi kalau kita bertamu disuruh makan, puasanya puasa sunnah, batal harus. Ngapa? Mau mati wong yang ngajak puasa tadi. Sunnahnya tadi kalah dengan yang wajib tadi. Tapi kalau Ramadan kita bertamu, suruh wong minum, misalnya suruh wong makan, tidak pacak menghormati wong yang ngajak buka tadi itu. Karena wajib. Tidak ngerti pula wong itu misalnya Ramadan masih ngajak makan apa-apa, ngundang ini. Jadi istilahnya puasa yang istimewa itu karena di dalamnya ada imanan wahtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa dengan rasa iman dan dengan rasa ihsan, ihtisaban, dia melihat dirinya, maka Allah ampunkan dosa yang sudah lalu bagi dia. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini dosa-dosa kita Allah ampuni. Dengan dosa-dosa diampuni itu kita berada dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bentuknya ketika kita bersyukur karena terbiasa berbuat baik. Man amila solihan fali nafsihi. Siapa yang beramal baik, amal baik itu jadi gawe dia, jadi sifat dia. Alhamdulillah kebiasaan berbuat baik itu alhamdulillah. Yang tidak lemak nih kalau kebiasaan buat yang tidak baik. Nyengok wong jahat, nyengok wong senang kita susah, nyengok wong susah kita senang. Nasaro macam itu, Pak. Auzubillah. Boleh yang lain? Ada lagi Bapak Ibu rahimakumullah? Ibu-ibu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ujung ayat 183 la'allakum tattaqun ya Ustaz, yang sudah diuraikan oleh Ustaz tadi, yang ingin kami tanyakan, bisakah kita mengukur, mengindikator diri kita sudah termasuk belum aku nih wong takwa? Nah, bagaimana cara mengukurnya? Itu semua memang dinilai oleh Allah ya tadi. Kita sendiri gimana kita? Cara kita mengukur, aku nih mungkinlah termasuk, aku belum, itu nah. Bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya. Kita ini kadang-kadang ngaso dak kita ini baik, gitu ya. Ngaso dak kita bertakwa. Memang kalau melihat takwa secara formalitas, ibadah itu kita lakukan sebiasa yang kita lakukan. Datang masjid, sholat sunnah, sholat jamaah, salam-salaman. Itu kan hal-hal yang bisa kita lihat sebagai indikator. Perbuatan baik itu ada. Takwa dalam arti perbuatan baik itu ada. Kalau misalnya wong baik itu wong yang ngaji Quran berarti. Tapi Allah tidak melihat indikator perbuatan baik itu dalam amal. Allah tidak melihat, apa ayatnya itu? Innallaha la yanzuru ila, Allah tidak melihat pada amalmu, tapi Allah melihat pada hatimu. Tapi amal wajib. Salat tetap, niat tetap. Biarlah aku tidak semayang, tapi yang penting aku baik. Tidak pernah ngate wong, tidak baca harus semayang, Pak. Harus, karena itu hukum. Karena itu hukum. Jadi indikator perbuatan baik yang pertama, kita berlaku sebagai orang awam,
melakukan perintah Allah semampu kita. Isya 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, harus puasa jalan, ibadah lain jalan, nyari rezeki, tetap formalitas ibadah harus dilakukan. Tapi selain formalitas, ada yang sifatnya esensi. Ada yang sifatnya batiniah. Kau melakukan itu ngapo? Nah, keikhlasan itulah kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah mewajibkan puasa itu sebagai ujian terhadap keikhlasan kita. Teruji tak keikhlasan kita. Dan indikator perbuatan takwa yang kita lakukan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat arti takwanya, takwa itu adalah kita terjaga dari hal yang tidak baik. Datang kami sholat, tapi ada tak dalam hati kita ni waktu nak sholat kami tadi tu nyengok uang tu ada rasa porik, ada rasa tak seneng. Siapa si imam? Ini imam. Imam pulak. Tapi tetap belakang. Tapi hatinya ngomong, nah dia ada tu imam lagi. Tak ada ganti-gantian apa imamnya. Jaga hatinya tadi Ada tak rasa itu? Kalau ada rasa itu berarti dia bisa belum menjaga dirinya. Dan itu ayuhal hadirin kiram, indikator takwa yang sering kita lihat biasanya hanya pada persoalan formal. Kita ngukur kesalehan uang itu kadang-kadang dari banyaknya dia ngaji, banyaknya dia sedekah, banyaknya dia haji, banyaknya dia sholat, banyaknya dia ke masjid. Indikator kita kadang-kadang seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan siapa manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik itu manusia yang paling bagus amalnya, bukan paling banyak amalnya. Tapi banyak amal boleh. Para ulama itu menyarankan kita banyak-banyak beramal. Memanfaatkan waktu zikir pagi, memanfaatkan waktu sholat duha, memanfaatkan waktu dengan ibadah malam. Disuruh Pak. Supaya apa? Supaya semangat. Semangat mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh dan harus. Tapi di samping mencari pahala, kita mencari ridho. Di samping mencari pahala, kita mencari ridho. Dan ridho itu bukan hanya ridho dari Allah, ada ridho dari manusia. Ada ridho dari manusia. Kalau nyakit hati wong tidak senang, sepanjang wong tidak senang itu kita kalau belum minta maaf berdosa. Apalagi nyakit hati wong, apalagi riba. Karena kalau kita ribah sama manusia, ibaratnya kita makan daging dia untuk kita dewe. Jadi apa indikatornya? Terjaga tak kita. Dan puasa itu, puasa wong awam, wong yang banyak ibadah, puasa wong yang khusus, wong yang bisa menjadikan puasa itu menjaga dirinya. Maka kalau puasa, wong zaman dulu kalau sudah puasa dia lebih banyak di rumah. Bukan artinya dia tidak ada ke masjid, bukan. Habis dari masjid ke rumah, di rumah kaget dia ngaji dan sebagainya. Di rumah kaget dia sama anak-anaknya, kaget ke masjid lagi, balik lagi di rumah. Kita ini bulan puasa ini ladas, ngapa? Karena kita banyak di luar, bukan banyak di rumah. Kalau banyak di luar, kita banyak hal-hal yang terbiasa kita. Ketemu kawan, ngobrol, ketemu ini, main latih-latihan, bahasa Palembang nih. Bergurau, ngolah ke wong, apalagi macam-macam lah kebiasaan kita yang selalu kita lakukan sebagai sosial ini. Hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindarkan, tapi ada indikator bahwa dengan puasa kita terjaga melalui ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Ya Bu, seperti itu ya, minta maaf kalau kurang. Ada lagi yang lain? Bapak-bapaknya? Ya, sekarang Pak Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ini yang dibahas ini tentang takwa. Ini mengenai takwa. Apa itu hakikat takwa dalam arti dimensi kehidupan dunia dan akhirat? Dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau hablun minallah itu artinya ibadah vertikal ya. Ibadah yang memang kaitannya menuruti perintah Allah. Konsepnya ibadah-ibadah yang melangit lah kira-kira gitu. Berdoa, ngaji, sholat. Yang itu terbatas Pak, ibadah itu. Kita tidak boleh nambah-nambah ibadah. Jam berapa hari ini? Jam 9. Sholat duha, sudah. Aku nak sholat lain pula lah. Tak baca. Sholat lain kendak dia tu misalnya. Berapa rakaat maghrib? 3, 4 boleh tak? 4 biar lebih banyak azan. Tak baca. Puasa juga kalau sudah buka jam 6 jam maghrib tadi harus buka. Nambah sejam lagi lah biar afdol. Tak baca Pak. Harus buka. Jadi ibadah dalam arti vertikal atau hablun minallah itu aturannya jelas. Dan aturan jelas itu tidak memberatkan kita Pak. Karena ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib kita puasa itu cuma Ramadan baik. Bulan lain tidak wajib. Puasa Senin Kemis tidak wajib. Puasa Syawal tidak wajib. Yang wajib Ramadan inilah. Karena wajib itulah kita dipaksa. Sholat juga cuma 5 kali sehari. Zakat juga 2,5% kalau ada duit. Haji juga wajib sekali seumur hidup kalau mampu. Jadi Allah memaksa tapi memberikan kompensasi. Ngerti Tuhan tuh ibaratnya. Allah paksa tapi ngerti. Kalau tidak do kuat puasa, karena uzur sudah umurnya sudah sebeh lah tua, bayar fidyah. Kalau sakit batal ke ganti kaget. Nah kita ni kadang-kadang teka ni sudah diinjak kompensasi masih nak nganyang. Ngapo teka tadi istilahnya tu? Karena kita mengkali melihatnya itu dari segi hal-hal yang formalitas. Kalau itu sholat hukumnya, kalau itu ibadah wajib. Kalau sunnah semampu kita Pak. Bapak nak baca Quran dari pagi, siang, sore, malam, tidak makan-makan lah salah pula. Balik ke rumah. Kita misalnya ya hal-hal yang sifatnya sunnah itu adalah hal-hal yang sifatnya menambah amal. Dan biasanya itu karena misalnya kita ya mungkin karena faktor hal-hal yang sifatnya ya manusia kadang-kadang pengen ibadah tuh lebih lama lagi. Habis sholat dia doa, habis sholat dia sholat sunnah lagi. Itu indikatornya hablun minallah. Kalau hablun minannas, ada yang paling wajib juga di antara yang wajib. Kita sedekah jauh-jauh ke Palestina, dulur kita di rumah, adik ibu kita, adik mamang kita misalnya, saro. Ini yang paling wajib. Istilahnya ini zawil kurba, kerabat kita. Maaf ngomong misalnya. Nyari duit misalnya pagi berdagang metu pagi jam 5, agak balik sore, ada bisnis lagi metu lagi. Maaf ngomong anak betina kita mainnya sama siapa kita tidak tahu, dosa kita Pak. Sholat belum anak kita nih, tidak tahu ngapa. Habis dah gawe deh di luar bergawe nyari duit bisnis misalnya ketemu ini tidak balik berapa hari gara-gara bergawe nyari duit. Anak kita yang wajib ku anfusakum wa ahlikum tadi harus ada perhatian.
Jadi kita harus bisa melihat mana yang wajib, mana yang paling wajib. Kita dewek bisa mendahulukan. Dan orang yang faham masalah ini, orang baik. Maksudnya, kalau Allah dalam hadis, man arada, idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin wong ini baik, Allah unjuk dia paham, dia ngerti. Nah, wong yang ngerti lawan wong yang tidak ngerti ini biasanya yang ngerti ini ngalah. Biarlah, tak ngerti juga dia tu. Ngalah wong yang ngerti tadi. Yang tidak ngerti tadi itu takoan bahasa Palembang tadi. Bantah, awak ngerti tak? Apa maksud ngerti tadi? Al-Hakim, bijaksana. Ngerti. Wong Palembang ni lemak kalau ngomong ada tu masih tak ngerti. Artinya tu belum sampai pada tahap dia paham. Paham apa? Paham membedakan ini wajib, ini sunnah, ini paling wajib. Maksud paling wajib itu mana yang kita dahulukan sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya kita kebetulan ada di masjid, sholat berjamaah, ada telepon, suruh balik, ada hal-hal yang darurat, balik. Nah, kawan balik tadi itu kita nyengoknya jangan kita katoi kau ini. Anang kau tuh, ngapa takut tuh misalnya telepon wong rumah tadi. Kebiasaan kita nih galak saling ngolah biasanya. Jadi indikatornya seperti itu, Pak. Bisa tidak kita membeda-bedakan, bukan membedakan, memposisikan mana yang pas. Karena Nabi juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang sunnah-sunnah itu tidak ada setiap waktu, Pak. Nabi itu sholat tarawihnya jarang nian. Nabi sholat sunnah yang apa istilahnya nih, rawatib dan tidak rawatib apa namanya, yang dikuatkan dengan yang tidak dikuatkan itu juga tidak ada bisa kita faham. Sholat sunnah qobliyah itu 2 rakaat baik. Soal kalau tidak baca tegak sholat duduk, tidak baca duduk nguling. Tidak ada nak harus baca Yasin habis Fatihah. Kulhu jadilah. Qul wallahu ahad, besok kulhu lagi. Sampai anak kita ngomong kulhu terus apa pak aja. Itulah yang kita hafal. Tidak apa-apa kalau sunnah. Nah, yang tidak boleh itu, yang tidak apa-apa tadi kita jadikan masalah. Masalah dalam hidup sosial kita. Terakhir misalnya, hubungan sesama manusia ini bukan hanya berlaku buat sesama muslim. Kita berbuat baik juga harus sesama orang lain. Maaf ngomong, kalau misalnya kita rumah paraan dengan wong non muslim, kita muka kaset ngaji kuat-kuat supaya dia dapat hidayah, salah kita tuh, Pak. Biarlah kuat-kuat dia dapat hidayah juga, tidak salah. Ngapa? Karena mengganggu, Pak. Mengganggu. Pakai mobil misalnya basing-basing, naik motor basing-basing, macam-macam lah, hal-hal yang sifatnya sosial yang kita sebut dengan akhlak. Mana akhlak yang baik, mana akhlak yang kira-kira tidak baik, kita dewek tahu. Nah, maksud saya hablum minallah hablum minan nas itu seperti itu. Jadi apapun perbuatan baik, kalau biasa-biasa baik dapat pahala, Pak. Dalam konsepnya tuh amal itu berlaku luas. Man amila solihan itu luas. Wallahu a'lam. Itu Pak ya? Ya Ustaz. Ya Her. Ya, Ustaz. Baiklah, terima kasih Pak Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.